आज बंटी पारा आउ टुनटुनी चढ़ेईर बाहाघर। घरे बंटी पारार माँ बबली पारा आउ पड़ोसी सुंदरी माउसी नुआ बहुर आसवा बाट को चाही बसी थांती। समुदी मार चाषी अरे गरीब परिवार हेले झील को बहुत भल पाठ पढ़े आ झील भी देखा खाली गोटे चाउल गढ़ा अति सुंदर। जानी जैतुक कथा तो जमारे भल नुह मु से सपक्षर नाही। जदि बहु को शासन रे न रखिब देखिबो त तम शासन रो केमिति बाहरी जीवो। सुंदरी भौणी आजिका देखा झियो शासन न कले कौन चलिबो। घरे आसी नुआ बहु न पसुणु बबली पारार मुंडरे बहु पाई विष भरीगला। सेपटे बंटी पारा आउ टुनटुनी चढ़ेईर विवाह चली थाए। विवाह संपूर्ण हेबा परे सेमाने घर को जीवा पाई बाहरिले। जीवन हजारी बंटी आउ टुनटुनी जाई घरे पहुंचला बेले बबली पारा बंदापना थाली नहीं बाहर ठिया हेई थाए। कौन जल्दी से बंदापना करूनु एमिति बड़ बड़ कर इे सियाड़े कौन देखुछु। अरे पुआ मतलब देखुदली कहीं तुम पछ आड़ा किछि गाड़ी मोटर देखा जाउ जिनिस बात बहु हेई जे बरा कहिया हनी ये तो किछि कहिनी। तारा मुंडा ठीक अछि तो हमें कौन कथा हेतिलो कहिथिने बरा तांको गरीब घर से माने किछि देबेनी हमें गोटे दुगारे झियो को धरि आनिबा कहिकी आ एबे बाहा करी आंडा परे एमिति कौन कहउछु। सासु मां बापा मोरे बहुत गरीब से जैतुक देवा को सक्षम नाहांती। आपण जेमिति कहिबे मु सेमिति चलिबी हेले भी मो बापा मां को जैतुक पाई कहंतुनी। सेतिके बांधे ह जैतुक आनी मिले ए घरे खटी दिबो बुझियो। बाहाघर परे आज होउची टुनटुनीर प्रथम रसई। टुनटुनी चढ़ेई प्रथम रसई करिबा पाई सकाळु गाधुआ पाधुआ सारी आसी रसई घरे हाजर। टुनटुनी चढ़ेई आज चिंता करुथाए से एमिति कौन रोसई करिवो जोंथरे कि तार स्वामी आउ सासु दी जनका मन से किणी पारिबो। सेतिकी बड़े हठात ता कानरे ता सासुंकर आवाज पड़े। बहु ए बहु सत्य बड़ पर डाकिनी सब जाननी तार से गेंडा भलिया लो इतना सब खाई से जीवो। मैं सासु मां मो तो सकाळी सकाळी गाधुआ पाधुआ सारी आसीछि रसोई करबा पई जल्दी से रसोई से आपण और से दो जण खाइबे। खाइबा बनेबी बुझिलो कौन कहिने हम पई खाइबा बनेबो तो भाबिछ कि मो पुआ पई खाइबा बनेकी ताको हाथ में पछिलो से सब जिंस मु हेबा को जमारो देबिनी बुझिलो। मु मो पुआ पई रसोई करबी मो खाली मो हाथ रंधा ही पसंद करे जा जा रसोई करो। बबली पारार कथा शुणी टुनटुनी चढ़ेई मन दुखरे सेठू पळेइला। आउ बबली पारा बहुत किछि रसोई करिबा पई लागिला। आहा की सुंदर वासना होउछि मो पुआ जदी याकी खड़े खाइबो न से आ ता स्त्री बंद मानिबनी सब बेले खाली मां मां हबो। रोसई तो बहुत भल होईछि मां हाथ रंधा भलिया जना पडुछि। घरे कौन सब होउछि बंटी पारा को किछि जणा न थाए। से ता मार प्रशंसा करी खाइबा को आरंभ कला। ए सब देखी टुनटुनी चढ़ेई को बहुत राग माडु थाए। से भाबिला काली ठुम चालाकी देखिबो।
ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଜି ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ବିଛଣା ଉପରେ ଚକା ପକେଇ ବସିଥାଏ। ମୋର ରାଜା ନନ୍ଦିନୀ କେମିତି ବସିଛୁ? ଛକା ପକେଇ ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ଯାଇଛି। ଶାଶୁ ମା, ଆପଣ ତ କାଲି କହିଥିଲେ ବଣ୍ଟି ବାବୁଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ପସନ୍ଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେନି କାଲି ସେ ଖାଇବା ଖାଇ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଯାହା ବି ବନେଇବେ ମୁଁ ଖାଇନେବି। ଏମିତିରେ ବି ବଣ୍ଟି ବାବୁ କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଖାଇବାଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନ ମିଳିବ କାହାକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ହେ ଭଗବାନ, କଣ ଯେ ଶୁଣି ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲା, ମୋ ଜୀବନ ନର୍କ କରିଦେଲା। ବବଲି ପାରା ରୋଷେଇ କରିସାରି ଆସି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ମୁଁ ଏ ଟୁନଟୁନି ବୋଉକୁ ପାନେ ଦେବି। କୁଆଡେ ମରିଗଲୁ ବା? ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାଅ, ଡାକିଲା ଶାଶୁ ମାର ଡାକ ଶୁଣି ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଜଲ୍ଦି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। କଣ କହୁଥିଲି କି ଶାଶୁ ମା, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତର ଘରେ ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିଲି। କଣ କହିଲ? ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିଲ? ଭାରି ସଫାସୁତୁରା କରିନବାନ। ଏତେ ଯଦି ସଫାସୁତୁରା କରୁଥାନ୍ତୁ ନା ଚଟଣ ପରେ କହିଲା ଭଳିଆ ଚକଚକ ହଉଥାନ୍ତା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଘର ପୋଛି ପକା, ବୁଝିଲ? ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଘର ପୋଛିବା ପାଇଁ ପଛାକୁ ଉଠେଇଲା। ପଛାକୁ ଉଠେଇବା ଖଣି ଏପଟ ସେପଟ ସେ ଖାଲି କଚାଡ଼ି ହେଇ ବୁଲିଲା। ମନା ମନା ମନା, ଏ କଣ କରୁଛୁ? କଚାଡ଼ି ହଉଛୁ? ଦେହର ଏମିତି କିଏ ପୋଛା କରେ? ଶାଶୁ, ମତେ ଘର ପୋଛା ଆସେନି। ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କେବେ କରିନି। ପାଠ ପଢାରୁ ତ ଫୁର୍ସତ ନଥିଲା, ଏସବୁ ଆଉ କେବେ ଶିଖିଥାନ୍ତି? ରାଜା ନନ୍ଦିନୀ, ସତରେ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ପୋଛା ଲଗଉଛି, ଏମିତି କରିକି ପୋଛିବୁ। ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ଘର ପୋଛା ଶିଖେଇବାକୁ ଯାଇ ବବଲି ପାରା ତାର ଘର ପୋଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଘର ପୋଛିଦେଲି? ଏମିତି ଏବେ ଘର ପୋଛି ପକା। ହେଲେ ଶାଶୁ ମା, ଆପଣ ତ ପୁରା ଘର ପୋଛିଦେଲେ, ମୁଁ ଆଉ କଣ ପୋଛିବି? ଆଜିର ଘର ପୋଛା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଶିଖିବି। ଘର ପୋଛା ସରିଯିବାର ଦେଖି ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଘର ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିଗଲି। ମନେ ମନେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଉସୀକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇକି ଭାବିଲେ ଏଥର ବୋହୂକୁ ପାନେ ଦେବି। ଶୁଭା ଯାଉନି କି? ଜଲ୍ଦି ଆ। ବବଲି ପାରାର ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି ଶୁଣି ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଜଲ୍ଦି କି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଶାଶୁ ମା, ମତେ ଡାକିଲେ କଣ? ତତେ ଦେଖା ଯାଉନି? ମୁଁ ତତେ ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛି। ବର୍ଷାରେ ମୋ ବେଡସିଟ୍ ଟା ଟିକେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ୟାକୁ ଟିକେ ଆଇରନ୍ କରି ଶୁଖେଇ ଦେ। ହେଲେ ଶାଶୁ, ମତେ ତ ଆଇରନ୍ କରିବା ଆସେନି, ହେଲେ ମୁଁ ଶିଖିଯିବି। ଆଇରନ୍ କୁ ଖାଲି ଘଷିବାର ଅଛି ତ କପଡା ଉପରେ। ତତେ କଣ ଭଲ କି ଆସେ? ଯାହା କହିଲେ ତତେ ଶିଖିଯିବି। କେବେ ଶିଖିବୁ? ତତେ ଜଲ୍ଦି ବସିକି ଖାଇବି କହି, ହେଲେ ଯେବେଠାରୁ ବୋହୂ ଆଣିଛି ଖାଲି କାମ କରି କରି ମରୁଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଘରେ ମୁଁ ଚାକରାଣୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଯଦି କେବେ ମୋ ଘରରେ ଆସିଛି ନା, ତାକୁ ଖାଲି ଆଇରନ୍ ଚାଙ୍କା ମାରିବି। ପର କଥାରେ ନିଜ ଘର ମୋର ଭାଙ୍ଗିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ କଣ କରିବି? ସୁଧୁରି ଯାଏ, ବେଡ୍ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଗଲେ ଭଲ। ବୁଝିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପର କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଦଉଛି ନା ଖାଇ ଚୁପଚାପ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା, ନନ୍ଦନବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗରି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସହିତ ରହୁଥାଏ। ତା ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିବନି। ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ତୋକେ ଏଠି ସେଠି ଯିବେ ନାଇଁ କହିକିନା। ବାହା ହେବାର ବୟସ ହେଲାଣି, ଇଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ୟାର ଘର ତାର ଘର ଘୁରିକି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ତ ରାନୀ ଘରକେ ଯାଇଥିଲି, ଖାଲିଟାରେ ହେଲେ ତୁ ମନ ଖରାପ କରୁଛି।
आज राशन बांटुछन और तू एथि सब मनते हो जा राशन नहीं आने फिर मास्टर साहब हमें खाइबा की बेटा ने बेग और जल्दी से जा नहीं बस राशन बना ना जहां बड़ी छी सब तार बेग चुंटी की ना पड़ेबो चांदे की मैं रांधी की रखी था मैं इना गदी इना नहीं आसली। टुनटुनी चढ़ेई राशन आनिबा पई ता बेग धरी बाहरे। टुनटुनी राशन आनिबा पई जिबा परे ता मां पुणी थरे रोषेई करिबाको आरंभ करिदिए। कालियार पुओ जगुआ काऊ नाଳ पाखरे बसिथाए। टुनी चढ़ेई सेई पट देई राशन आनिबा पई जाउथाए। ताकू देखि जगुआ काऊ पाटी करिबाको लागिला। देख टुनटुनी मोर रकम पूरा शांत सीधा टका ना तू चाही नहीं पाइबे। कहले हृदय रानी निजे तो भिखारी निजे भिख मागी चलछि देख मोबे मको कहले हृदय रानी करमा भिखारणी करबे मते छछड़ा 12 बुना काटी देखो दादन में ए रास्ता है ससुर घर पड़े भी और तू ए रकम ए गछ डांड बसिना भिख मागुथबो। टुनटुनी जगुआ को बहे सधी देई राशन आनिबा पई बाहरिना। से राशन केन्द्र रे पहुंचिला बेलକୁ समस्ते राशन नहीं जे जा घर को पड़े। राशन बांटुथिबा सरकारी ऑफिसर बंटी जेतेबेले टुनटुनी को देखिले सेतेबेले से अनेकी रही गले। रघुआ कथा चाने चाने राशन दियो मोर मां से जगी किना बसी छी कहि छी झट किना आसबे। टिके धीरे धीरे कुह मैं टिके बुझी पारनी बापू से राशन जल्दी देबा पई कहछि ता मां जल्दी घर को जीवा पई कहछन्ती। आहा तुम गाँ भाषा आम सहरी भाषा ठू केते अलगा। मैं आज प्रथम थर पई गाँ भाषा शुणिली। हौ नियो तुम राशन नहीं जल्दी जाओ। बंटी चढ़ेई टुनटुनी को राशन देवा परे टुनटुनी घर मुहा हुए। घर को पहुंची टुनटुनी आउ ता मां खियापिया सारी बसी थांती। एतिकी बेले कबाटरे ठक ठक शुणा जाए। टुनटुनी जाई कबाट खले। टुनटुनी देखे तो रघुआ काका आसीछंती। तांकु से भीतर को डाके। रघुआ काका को देखी टुनटुनी रो मां आगे आसंती। की कथा रघुआ भाई एते दिन परे जाई आज भाउजर कथा मने पड़ला तुमर भाई गना दिन तो तुमर दिने देखा नहीं। भाउज टुनटुनी के आम राशन बांटुथिबार बाबू ना बहुत पसंद करछन। विवाह प्रस्ताव देवार लगी मोके एठी पठेइछन। तुमे जदी कहबो मुई कथा ठीक करबे। मुई आउ की कहबी तुमर भाई तो नहीं तुमे काका माने जहा ठीक भाबुछ सैया कर। एते बड़ घरे झियो मोर केमते चढ़बो सेटा भी बहुत चिंतार कथा। तुमे जमारू चिंता कर नहीं बाबू आमर बहुत भल। टुनटुनी आमर सेठी खाली रानी हिलकिना रहिबो। किछि चिंता कर नहीं बाहाघर ठीक कर। ठीक अछि तबे मु तुमर भरसा रे मोर झियो के सेठी देबी। रघुआ चढ़ेई टुनटुनी रो मां राजी हेबार देखि सेठू चली गले। तापरे समाने विवाह पई प्रस्तुति कले। देखु देखु टुनटुनी चढ़ेईर विवाह हेई गला। आउ से ता ससुर घर जीवा पई बाहरिला। सेतिकी बेले जगुआ सेई नाळ धारे बसी भिक मागुथाए। घरे पहुंचिला बेले बंटीर मां मालती सफा उपरे बसी थांती। बंटी आसी मां पाखरे पहुंची ता पछे पछे टुनटुनी बोहू भी आसी ता सासू को प्रणाम करे। आला आला ए के असि हमरे जाउछि सामने। माँ ये तो मोर बहु मु जो काम को जाइथिली ना मु सेठू टुनटुनी को बाहा करिकी आनिछि। से तमरो ध्यान रखिबो। कथा अछि पर जा कनिया सुहानी नथी मुह देखिछो जेमिति गोबर दीप हेछि बलिया देखिछि या लो तुम सरकारी चाकरी करछो केते दाउरी मिली थांता कि दोसे बिन जयतु ଯୌତୁକ ଆମର କଣ ହେବ ମୁଁ ପରା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛି। ଆମର କଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି ଯୋଉ ତୁମେ ଯୌତୁକ କଥା କହୁଛ। ବହୁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଲେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଇଏ ତୁମର ଆଜିଠାରୁ ବୋହୂ। ବହୁ ଚେନା ବୁଡା ଦେଖୁତା ଯୌତୁକ यार अवस्था में कौन करूची तोर द्वितीय विवाह करिकी रहिबी बुझिलो मु भी तोर ता परदिन सकाळे बंटीर मां मालती सफा उपरे बसी थांती।
ସେତିକି ବେଳେ ବଣ୍ଟି ଆସି ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମା, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଠି ରାସନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଫେରିବି। ତମେ ତମ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ରେ ବାପ, ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବୁ। ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଏ। ଏପଟେ ବଣ୍ଟିର ମା ସଫା ଉପରେ ବସି ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ପୁଅ ତ ମୋର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି, ଫେରିବାକୁ 2ଟା ଦିନ ଲାଗିବ। ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ବୋହୂକୁ ମାରି ସଫା କରିଦେଇଥିବି। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିବ, କେଉଁଠି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, କେଉଁଠି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଏସବୁ କଣ କିଏ ଜାଣେ? ଯାଇକି ବାଥରୁମରେ କରେଣ୍ଟଟା ଲଗେଇ ଦିଏ। ମାଳତୀ ସଫାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବାଥରୁମ ପଟେ ଆଗେଇବାକୁ ଲାଗେ। ଯାଇ ସେ ବାଥରୁମରେ ପହଞ୍ଚେ। ବାଥରୁମର ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡରେ ସେ କିଛି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେଇଠୁ ତାର କାଢ଼ି ନେଇ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଏ। ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ବୋହୂକୁ ବାଥରୁମକୁ ପଠେଇବାର ଅଛି। ବାଥରୁମରେ କରେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇ ମାଳତୀ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ସଫା ଉପରେ ବସିଯାଏ। ସେଇଠୁ ତା ବୋହୂ ଟୁନଟୁନିକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଶାଶୁମାର ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି ଶୁଣି ଆସି ଟୁନଟୁନି ହାଜର ହେଇଗଲା। ନା ଶାଶୁମା, ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛି? ମୁଁ ସେ ବାହାର ଆଡ଼େ ଟିକେ କାମ କରୁଥିଲି। କି କାମ ଥିଲା କି? ହାତରେ ତ ଖାଲି ଗୋବର ଗନ୍ଧରେ ଘର ମହକି ଯାଉଛି। ଏମିତି ତ ଭାସେ? ଯା, ଆଗ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ହେଲା, ବିନା ଗାଧୁଆରେ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହୁଏନି। ଟୁନଟୁନି ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରୁମକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଯେତେ ହେଲେ ଗାଁ ଝିଅ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାଥରୁମ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ସେ ତାର ଲୁଗାପଟା ଧରି ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ବାହାରିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ଗଛ ମୂଳରେ ତା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଥଇଦେଲା। ତାପରେ ଭାବିଲା ପାଣି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଯାଇ ଡୁବି ଡୁବି ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା। ଏ ମାଙ୍ଗୋ, କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଟୁନଟୁନି ମନ ଭରି ନଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା। ତାପରେ ଗାଧେଇ ଆସି ତାର ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାକୁ ରଖିଦେଲା। ଆଣିଥିବା ନୂଆ ଲୁଗାକୁ ପିନ୍ଧିଲା। ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସାରି ଏଥର ଘର ମୁହାଁ ବାହାରିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତା ଶାଶୁ ରୋଷେଇ ବସେଇଥାନ୍ତି। ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଧାଇଁଲା। ଶାଶୁମା, 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 ଭୂତ, 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 ଭୂତ। ଶାଶୁମା, ତୁମର ଅଛି। ତୁ ଗାଧେଇଲୁ ନା, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପାଣ୍ଟି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଛନକା ପଶିବାରୁ ସେ ବାଥରୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଏପଟେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ତା ଶାଶୁ କାହିଁ ତାକୁ ଦେଖି ଭୂତ ଭୂତ ପାଟି କରିଲେ। ସେପଟେ ମାଳତୀ ଯାଇ ବାଥରୁମରେ ଭାବିଲା ହାତ ମାରି ଦେଖେ। ଯେମିତି ହାତ ମାରି ଦେଇଛି ସେମିତି କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଅଚେତ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତା ଫେରିବାରୁ ଉଠି ସେ ରୁମକୁ ଆସିଲା। ଏ ଟୁନଟୁନି ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଖାଇଛି। ୟାକୁ ତ ପାନେ ଦେବି, ଯେମିତି ହେଲେ ୟା ଜୀବନଟା ନେଇକି ରହିବି। କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ତ ଖାଲି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନା, ଏବେ ସିଡ଼ିରେ ପକେଇଦେବି। ଏଇଠି ପାଦ ଖସିବ, ଏକାଥରେ ଯାଇ ପାଦ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ। ବୋହୂକୁ ସିଡ଼ିରୁ ପକେଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଶାଶୁ ତାର ସିଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ। ଯାଇ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ପକଉ ପକଉ ବୋତଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ବି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଶାଶୁର ପାଟି ଶୁଣି ବୋହୂ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଶାଶୁକୁ ଉଠେଇ ନିଏ। ମାଣ୍ଡ ଟୁନଟୁନି, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲି। ମାଣ୍ଡ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ବୋହୂ ନୁହଁ, ତୁମର ଝିଅ। ମାଳତୀ ଖୁସିରେ ଟୁନଟୁନି ପାଖରେ ଯାଇ ଆଉଜି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦିହେଁ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।
ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣ୍ଟି ତା ବାପା ମା ସହିତ ରହୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ବଣ୍ଟିର ମା ବବ୍ଲି ଆଉ ତା ବାପା ମଣ୍ଟୁ ବାହାର ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଶୁଣୁଛ, ତମେ ଦି ଜଣ ସବୁବେଳେ କାମ କାମ କରି ବାହାରେ ରହୁଛ। ମତେ ଏ ଘରଟାରେ ଭାରି ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି। ଏକା ରହିବାକୁ ଜମାରୁ ମନ କରୁନି। କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସିଧା ସିଧା କହୁନ। ତୋର ଏ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ କଥା ମୁଁ ଜମାରୁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ମୋ କହିବା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଣିଲେ ବଣ୍ଟି ପାଇଁ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନଟୁନି ନାଁରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକାରୀ ମତେ କହି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ପଟେ ଯିବା। ବଣ୍ଟି ଆସିଯାଉ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବାହାରିବା। ଏମିତି ସବୁ ବସି ବଣ୍ଟିର ମା ଆଉ ବଣ୍ଟିର ବାପା 2 ଜଣ କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଆସିକି ବଣ୍ଟି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ବଣ୍ଟି, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଯିବା। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ବାହାରିବା, ନହେଲେ ସଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ମା, ମୋର ବୟସ ବା କେତେ କହିଲେ ଦେଖି। ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଟିକେ ବୁଲିବା କଥା। ତମେ ମାନେ ମତେ କେଉଁଠି ନେଇକି ବାହା କରିବା କଥା ଭାବୁଛ? ଆରେ ବଣ୍ଟି, ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମିତି ଚଢେଇ ନଥିବେ, ବୁଝିଲୁ? ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ଚାଲୁନ ଏଇନେ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ବଣ୍ଟି ଯେମିତି ଶୁଣିଦେଲା ଚଢ଼େଇ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ସେ ଆଗେ ଆଗେ ବାହାରିଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ତା ମା ଆଉ ତା ବାପା ବି ବାହାରିଲେ। ଏମିତି 3 ଜଣ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଟୁନଟୁନି ଘର ପଟେ ବାହାରିଲେ। ଯାଇ କବାଟରେ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଟୁନଟୁନିର ମା ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ ବଣ୍ଟି ଆଉ ତା ପରିବାରକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭିତରେ ବସିଗଲେ। ସମୁଦୁଣୀ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପାଖରୁ କାଲି ତମ ଝିଅ କଥା ଶୁଣିଛି। ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଡାକିଦ, ଜଲ୍ଦି ତମ ଝିଅକୁ ଡାକିଦ। ନା ସମୁଦୁଣୀ, ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନଙ୍କର କାମ ସେଇଆ, ବଢେଇ ଚଢେଇ କହିବେ ଖାଲି ଆଉ। ରହିଥାଉ, ଏଇ ଡାକି ଦଉଛି। ସେ ବି କେତେବେଳୁ ସଜେଇ ହେଇ ବସିଲାଣି। ଟୁନଟୁନିକୁ ଡାକି ଦେଇ ତା ମା ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟୁନଟୁନି ଆସିଲା। ଟୁନଟୁନିକୁ ଦେଖି ବବ୍ଲି ପାରା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତତେ ରୋଷେଇ ବାସେଇ ତ ଜଣା? ଘର କାମ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତ? ପଚାରିବା କଥା। ଝିଅକୁ ସବୁ ଜଣା। ମୁଁ ତାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ତତେ କେତେ ପଢିଛୁ? ସମୁଦୁଣୀ, ମୋ ଝିଅ ବିଏ ଯାଇ ପାଠ ପଢିଛି। ବିଏ? ଛୁଆ କାଖେଇବ କିଏ? ସମୁଦୁଣୀ, ଯାହା କିଛି ପଚାରିଲେ ତମେ ତମ ଝିଅ କାହିଁ କିଛି କଥା କହୁନି? କଥା କଣ କି ସମୁଦୁଣୀ, ସେ ଭାରି ଲାଜ କୁଡି। ବଣ୍ଟି ପାରା ତ ଟୁନଟୁନିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ତୁରନ୍ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ବାହାଘର ପରଦିନ ସକାଳେ ବବ୍ଲି ପାରା ବାହାରି ସଫାରେ ବସ। ବେଳ ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି, ବୋହୂର କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ବାହାଘର ଥକି ପଡିଥିବ। କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଆଜି ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବବ୍ଲି ପାରା ଘର କାମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଘର ପୋଛା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଟୁନଟୁନି ଉଠିଲା ବେଳେ ବେଳ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ତା ଶାଶୁ ପାଖକୁ ଡାକ ପକେଇ ପକେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ତତେ କଣ ଦେଖା ଯାଉନି? ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ। ଅଣ୍ଡା ଝୁକି ତତେ ଯଦି ଛେପ ହିଁ ପକେଇ ରଖୁଛି, ତୁ ବାହାରେ ପଦାରେ ଯାଇ ଛେପ ପକ। ଲାଜ କୁଳି ମା କହିଲି କଣ, ମୋ ଝିଅ ଭାରି ଲାଜ କୁଳି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ତ ଯାଉଛି ବଣ୍ଟିକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ବବ୍ଲି ଯେମିତି ଜାଣିଛି ତା ବୋହୂ ଟୁନଟୁନି ତତଡ଼ି କହିକି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ବଣ୍ଟି ପାଖକୁ କହିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଟୁନଟୁନି ବି ଚାଲିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ବଣ୍ଟି ପାରା ବସିକି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥାଏ। ବବ୍ଲି ପଛେ ପଛେ ଟୁନଟୁନି ବି ଯାଇ ବଣ୍ଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମତେ ଶାଶୁ ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି।
ଏଇନେ ଜାଣିନି ତୋ ବୋହୂ ହଉଛି ଟନଟନି ବୋହୂ। ମୁଁ ତ ଯାହା କହିଲେ ସେ ହସି ଦିଏ। ମୁଁ ଭାବେ ଲାଜ ପୋଡିଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହସୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ଇଏ ତ ତତୁଡି ବୋହୂ। ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିକି ଲାଷ୍ଟ ତୁ ଏ ତତୁଡି ବୋହୂ ଧରି ଆସିଲୁ। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଜାଣିଲେ ମତେ ବହୁତ ଚିଡେଇବେ। ମୁଁ ଯେ କଣ କରିବି ମତେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖା ଯାଉନି। ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ନା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଯିବି। ଟୁନଟୁନିର କଥା ଶୁଣି ବଣ୍ଟିପାରା ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ଶୁକୁଟି କାନରେ ଯାଇ ବାଜିଲା ବଣ୍ଟିପାରା ବାହା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ବଣ୍ଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ବବ୍ଲିପାରା ବସିଥାଏ। କଥା କଣ ସୁକଟି ଭଉଣୀ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି କଣ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଲା? ସାସ ବସି ଯାଅ ଆଗ। ସୁନ୍ଦରିଆ ବହୁ ଖଣ୍ଡ ଆଣିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାହାରି ଗଲେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତନି। କେଉଁ କାମ ରହିଛି ଆସିଛି, କିଛି କଥା ନୁହଁ, ଦେଖା କରିକି ଯିବି। ଶୁକୁଟି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବସିଲା, ହେଲେ ଟୁନଟୁନି ନ ଆସିବାରୁ ସେ ସେଇଠୁ ପଳେଇଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବଣ୍ଟି ଟୁନଟୁନିକୁ ଧରି ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଭାଉଜ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ତମେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି? ଟୁନଟୁନି ଏକା, ଗୋଟେ ହିଁ ଝିଅ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଛି କଥା ଯାହା ପଚାରିଲେ ତମେ ଉତ୍ତର ଦଉଛ। ଏମିତି କଥା ହଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ଆସିଯାଏ। ଟୁନଟୁନିର ପାଟି ଶୁଣି ବଣ୍ଟିର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଟୁନଟୁନି ତତୁଡ଼ି କହି। ଆରେ ଭାଇ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ତତୁଡ଼ି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆମକୁ ଲୁଚାଉଥିଲ। ଭାଉଜ ମୁଁ ବି ତ ବାହାଘର ପରେ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆରେ ବଣ୍ଟି ଏଇଟା କଣ ଲୁଚେଇବା କଥା ହେଇଛି? ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ ଲେଡି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖେଇଦେ, ଦେଖିବ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବଣ୍ଟି ତା ସାଙ୍ଗ କଥା ମାନି ଟୁନଟୁନିକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଲେଡି ଡକ୍ଟର ଦେଖି ତାକୁ କିଛି ମେଡିସିନ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ମାସ ଖାଅ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇ ଟୁନଟୁନି ଏବେ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ବଣ୍ଟି ବାବୁ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଠିକ ହେଇଗଲି। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମରେ ଗୋଟେ କାଉ ତା ପୁଅ ବଣ୍ଟି ଆଉ ବୋହୂ ଟୁନଟୁନି ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହଉଛି। ଜଲ୍ଦି ସେ ଟୁନଟୁନି ବୋହୂକୁ ଡାକେ। ଟୁନଟୁନି ବୋହୂ, ଏ ଟୁନଟୁନି ବୋହୂ, ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି। ଟୁନଟୁନି ବୋହୂ, କୁଆଡେ ଗଲୁ ବା? ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ନେଇକି ଆ। ସୁନ୍ଦରୀ ଯେତେ ଡାକ ପକେଇଲେ ବି ଟୁନଟୁନି ଆଉ ଜମାରୁ ଶୁଣିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଟୁନଟୁନି ନ ଆସିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଟୁନଟୁନି ସେତେବେଳେ କାନରେ ହେଡଫୋନ ଲଗେଇକି ଗୀତ ଶୁଣୁଥାଏ। ତା ଶାଶୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାନ୍ଦି ବୋହୂ, ତତେ କଣ ଶୁଭୁନି? ସୁନ୍ଦରୀ ରାଗି ଯାଇ ଟୁନଟୁନିର ହେଡଫୋନ ଖୋଲି ନିଏ। ୟାପରେ ଟୁନଟୁନି ତା ଶାଶୁକୁ ବୁଲି ଚାହେଁ। ଆଜିକାଲି ଆଜି ଏ କଣ ଫ୍ୟାସନ ହେଲା, ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଆଉ ଶାଶୁ କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ଶାଶୁ ମା, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ମୁଁ ତ ଦେଖି ନଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। କେତେବେଳୁ ତତେ ଡାକି ଡାକି ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏତିକି ଥର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିନ୍ତି ନା, ଏବେରୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତାନି। କେତେବେଳୁ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡେ ମାଗିଲେଣି, ଏତିକି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଭୋକରେ ପେଟ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ହଟ୍, ମୁଁ ହିଁ ମୋ ନିଜେ ଖାଇବା ନେଇନିଏ। ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜେ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଗଲା।
ଯାଇକି ସେ କୁକରକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳେ କୁକର ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଏଇ ତୁ ରୋଷେଇ କଣ କରୁଥିଲୁ? ଏବେ ତୋର ଖାଇବା ବନେଇବୁ, କୁକର ବସେଇଛୁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଦେଖିଲା ତୋର ଚୁଟି ଜଳେଇନୁ। କଣ କରୁଥିଲୁ କଣ? ସରି ଶାଶୁମା ସରି, ମୁଁ ଜାଳ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସଙ୍ଗେ ବନେଇ ଦଉଛି। ସରି ତ ତା ପାଖରେ ଭରି ରହିଛି ବୁଝିଲ। ହେଲେ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଭରିକି ଦେଲେନି। ବନେଇକି ଖା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଭକ ବିକଳରେ ରାଗି ଯାଇ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲା। ସେପଟେ ବଣ୍ଟି ତାର ଡ୍ୟୁଟି କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ ସେତିକି ବେଳେ ହଉଛି ଟୁନଟୁନି ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଥାଏ। ବଣ୍ଟି ଆସି ଦେଖେ ତ ଟୁନଟୁନି ମୋବାଇଲରେ ଡାକିଛି। ଟୁନଟୁନି, ଘର ଦ୍ୱାର କାହିଁ ତମେ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁନ? ତମ ଜିନିଷ କେମିତି ଫପଡା ହେଇ ପଡିଛି। ଘର ସାରା ସବୁଠି ଜିନିଷ ପଡି ରହିଛି। ସରି ସରି ବଣ୍ଟି, ତମେ ଜମାରୁ ରାଗନି। ମୁଁ କାଲି ସବୁ ସଫା କରିଦେବି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ଏସବୁ ସଫା କରିଦବ। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ମତେ ମ୍ୟାଗି ଦେଇଦବ। କାଲି ମୁଁ ଟିଫିନରେ ମ୍ୟାଗି ନେଇଯିବି। ସକାଳୁ ଉଠି ବଣ୍ଟି କାଉ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଡେରି ହଉଛି ପା, ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଗି ଆଣିଦିଅ। ଟୁନଟୁନି ଆସି ବଣ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ପକେଟଟେ ବଢେଇ ଦିଏ। ଏଇ ନିଅ ମ୍ୟାଗି। ସେତେବେଳୁ ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି କାଲି ପାଟି କରୁଛ। ଆରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଦବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ମ୍ୟାଗି ପକେଟଟା କଣ ମତେ ଧରେଇ ଦଉଛ? ଆରେ ତମେ ହିଁ ତ କହିଥିଲ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ବେଳେ ମତେ ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ ଦେଇଦବ କହି। ଆରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଦବାକୁ କହିଥିଲି, ମାନେ ବନେଇକି ଦବାକୁ, ନା କି ଏମିତି କଞ୍ଚା ପ୍ୟାକେଟଟା ଦବାକୁ କହିଥିଲି। ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଭଲ କି କଣ କହିପାରିଲନି? ବଣ୍ଟି ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ନ କହି ମ୍ୟାଗି ପକେଟକୁ ସଫାରେ ଥୋଇ ଦେଇ ତା ଅଫିସ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲା। ଯାଏ ମା, ଘର ସଫା କରିବି। ଘର ସଫା ନ କଲେ ପୁଣି କେତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ବଣ୍ଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଟୁନଟୁନି ବି ସେଠୁ ପଳେଇ ଗଲା। ସେପଟେ ତା ଶାଶୁ ବାଲ୍ଟି ଆଉ ପଛା ବାହାର କରି ରେଡି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁ, ଏ ବହୁ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ସୁନ୍ଦରୀର ଡାକ ଶୁଣି ଟୁନଟୁନି ଜଲ୍ଦି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବହୁ, ତୁ ଘର ସବୁ ଭଲ କି ସଫା କରିଦେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି, ଯେମିତି ଘର ପୁରା ଚକଚକ ହବ। ସୁନ୍ଦରୀ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଟୁନଟୁନି ଘର ସାରା ପୋଛା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ଟୁନଟୁନି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରୁମକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ଦେଖେ ତ ବଣ୍ଟିର ଲାପଟପ୍ ବିଛଣା ଉପରେ ଅଛି। ଆରେ ଆଜି ତ ବଣ୍ଟି ବାବୁ କାହିଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇ ଗଲେନି? ମତେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏମିତି ଲ୍ୟାପଟପକୁ ସଫା କରିବି ଯେ ପୁରା ଚକଚକ କରିଦେବି। ଟୁନଟୁନି ଲ୍ୟାପଟପକୁ ଉଠେଇ ବାଥରୁମ୍ ଟବରେ ନେଇକି ରଖିଦିଏ। ଆଉ ପୁରା ସାବୁନ ପାଣି କରିକି ତାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଯେତେ କଲେ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଶାଶୁ ଘରେ କଟି କଟି ଏପଟେ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲିଣି। ହେଲେ ବି ତା ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଉନି। ସବୁବେଳେ ମତେ ଖାଲି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଅଛି କହି। ମଣ୍ଟି ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନା, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ପୁରା ତ ଘଷି ଘଷି ଆଜି ୟାକୁ ମୁଁ ଚକଚକ କରିଦେବି ଆଉ। ଟୁନଟୁନି ଲ୍ୟାପଟପକୁ ସର୍ଫ ପାଣିରେ ପୂରେଇ ଜୋର ଜୋରରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସୁନ୍ଦରୀ ବାଥରୁମକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଟୁନଟୁନି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସଫା କରୁଛି। ସର୍ଫ ସାବୁନ ସଫା କରେ। 14 ବର୍ଷରେ କାହିଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏମିତି ଧୋଇ ସଫା କରିଥିଲେ? ଶାଶୁ ମା, ମୋ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ଏସବୁ ନଥିଲା। ଏସବୁ ତ ଏବେ ଏବେ ବାହାରିଛି ନା। ସବୁ ତ ସର୍ବନାଶ କରି ସାରିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ରହିକି କଣ କରିବୁ? ଯାହା ବାକି ଅଛି ସେତକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତୁ ଯିବୁ ଯା, ଯାଇକି ଡାଲିଟା ରେଡି କରିଦେବୁ। ଏବେ ବଣ୍ଟି ଆସୁଥିବ, ଆସିଲେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବ। ସୁନ୍ଦରୀର କଥା ଶୁଣି ଟୁନଟୁନି ସେଠୁ ପଳେଇ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଣ୍ଟି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଟୁନଟୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ଦେଲା, ତାପରେ ଡାଲି ଗିନେ ଥୋଇଦେଲା। ଆରେ ବହୁ, କଞ୍ଚା ଡାଲି ଗୁଡା କାଇଁ ଦଉଛୁ? ଶାଶୁ ମା, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଡାଲି ରେଡି କରିକି ରଖିବୁ ଯା। ମତେ ଡବାରୁ ଡାଲିକୁ ଢାଳି ଗିନାରେ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଆଲୋ ମା, ସତରେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ସବୁ ଗୋବର ଗୁଡା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି?
ତୁ ଏ ଘରେ ଆଉ ଚଳି ପାରିବୁନି। ଯା ତ ବାପ ଘର ଏବେ ପଳା। ନା ଶାଶୁମା, ଆପଣ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ଏବେ? ଏବେ ଘରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିବି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ଜମାରୁ କରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯେମିତି ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ସବୁ ନ କରୁ। ଟୁନଟୁନି କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇଠୁ ପଳାଏ। ଆଉ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଟୁନଟୁନି ତା କାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏଥର ଯାହା କିଛି ବି କରେ ସବୁ କିଛି ସେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ତତେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି? ତୁ କଣ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ? ଅଣ୍ଡା ଝୁକି ତତେ ଯଦି ଛେପ ହିଁ ପକେଇ ଅଛି ତ ବାହାରେ ପଦାରେ ଯାଇ ଛେପ ପକାଉନି। ଏଇଠି ନାଜ ଗୁଳି ତୋ ମା କହିଲେ କଣ ମୋ ଝିଅ ଭାରି ନାଜ ଗୁଳି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ତ ଯାଉଛି ବଣ୍ଟିକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ।